رحمتوں، برکتوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں والا ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا ہے اور اس میں کثرت سے دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت طلب کی جاتی ہے۔ شہر کی ایسی مساجد جہاں نماز تراویح میں یومیہ 3 پارے سنائے گئے، وہاں قرآن مجید کے دور کی تکمیل پر تقاریب منعقد کی گئی۔ تاریخی مکہ مسجد، مسجد چوک، شاہ مسجد باغ عامہ کے علاوہ اسرا دواخانہ اور شہر کی مختلف مساجد میں قرآن مجید کا دور مکمل کیا گیا۔ فرزندان توحید کی کثیر تعداد ان اجتماعات میں شریک تھی۔ بلدی حکام نے پرانی حویلی چوراہے پر موجود بس اسٹینڈ کے روبرو کچرے دان لگایا ہے، لیکن اس کچرے دان سے کچرا اٹھانا اکثر بھول جایا کرتے ہیں، جس سے عوام کو اور اسکولی طلبہ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کچرے کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی مصروف روڈ ہے اور اس پر اہم چوراہا پر پرنسس ایسن اسکول بھی واقع ہے۔ بس اسٹینڈ کچرے کی وجہ سے چھپ سا گیا ہے، جس کی وجہ سے بسیں بھی سڑک پر ٹھہرائی جا رہی ہیں۔ مقامی افراد اور اسکولی طلبہ نے 4 ٹی وی کے ذریعے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ اس مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے۔ ایسوسی ایشن آف انڈین مینجمنٹ اسکولز ایمز کی جانب سے جاریہ سال سے 1 اگست سے 7 اگست تک نیشنل مینجمنٹ ویک منعقد کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایمز کے عہدیدار پروفیسر مسعود احمد نے بتایا کہ موجودہ دور میں مینجمنٹ تعلیم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تاہم ایمز کی جانب سے مینجمنٹ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہوئے شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے بڑے منظورہ کالجز کو ہی ایمز کا رکن بنایا گیا ہے اور ایمز کی جانب سے مینجمنٹ تعلیم کی اہمیت سے شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مینجمنٹ تعلیم حاصل کرنے والے لڑکوں کو ملازمت کے اصول میں دشواریاں پیش آتی ہیں، جس سے یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مینجمنٹ تعلیم بہتر مستقبل کے لیے موضوع نہیں ہے، لیکن ایمز کی جانب سے مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں کے ذریعے مینجمنٹ تعلیم کی اہمیت اور فوائد سے عوام کو واقف کروایا جا رہا ہے۔ SC/ST کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے 3 روزہ بھوک ہڑتال کا پیر کو اختتام عمل میں آیا۔ پیر کو بی جے پی کے دھرنا پروگرام میں مختلف جماعتوں کے قائدین نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ جاگرتی کی سربراہ کویتا نے بھی بھوک ہڑتال کیمپ پہنچ کر بی جے پی قائدین سے اظہار یگانگت کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت ST/SC کمیشن کے قیام کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت BC، ST، SC اور اقلیتوں کی بہبود کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت صرف پسماندہ طبقات اور دلتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے کمیشن کے قیام کو نظر انداز کر رہی ہے۔ دبیر پورہ پولیس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف ایک خاتون نے انسانی حقوق کمیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نسرین سلطانہ نامی خاتون ساکن نور خان بازار نے اپنی شکایت میں بتایا ہے کہ ان کے شوہر محمد انور کے والد سے مقامی چھوٹے تاجر رشید نامی شخص نے 60 لاکھ روپے میں مکان خریدنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں دبیر پورہ پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تو پولیس نے ان کی شکایت کو نظر انداز کر دیا، جبکہ رشید کی جھوٹی شکایت پر ان کے شوہر انور کو گرفتار کرتے ہوئے جیل پہنچا دیا۔ نسرین سلطانہ نے دبیر پورہ پولیس کے رویے کے خلاف انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اکبر نگر واقع ایری بازار کے علاقے میں انتہائی آلودہ پانی سربراہ کیے جانے کی شکایت کی گئی ہے۔ مقامی عوام نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند روز سے بلدی اور محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں سے شکایت کی جا رہی ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ عوام نے انتہائی آلودہ پانی کا نمونہ بھی بتایا اور 4 ٹی وی کے ذریعے متعلقہ حکام سے درخواست کی ہے کہ ماہ مبارک کے دوران کم سے کم پانی تو اچھا سربراہ کیا جائے۔ چارمینار کے دامن میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں نے ٹریفک پولیس کے رویے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تاجروں نے میڈیا کو بتایا کہ ٹریفک پولیس انہیں کاروبار کرنے سے منع کر رہی ہے، جبکہ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے کے لیے دکانداروں کو جگہ کے لیے رقم ادا کی گئی تھی، لیکن اب پولیس انہیں فٹ پاتھ سے برخاست کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو رمضان المبارک کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، دوسرے ادا کی ہوئی رقم بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔
वाज़ेह है कि सिटी कमिश्नर पुलिस और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रात भर बाजार खुला रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने की इजाजत दी थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर पुलिस के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए मनमानी कर रहे हैं। मस्जिद मियां मुश्क वाक़े पुराना पुल के रूबरू पार्क किए गए ऑटो में मौजूद गैस सिलेंडर के फट पड़ने से तरावी पढ़कर वापस लौटने वाला 10 साला कमसीन लड़का शदीद जख्मी हो गया है। इस हसास इलाके में अचानक हुए धमाके से सनसनी फैल गई। वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों ने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश की और आग बुझाने में हिस्सा लिया। ऐनी शाहिदीन और पुलिस ने बताया कि इस इलाके में शराबियों का हुजूम रहता है। एक ऑटो ड्राइवर ने अपना ऑटो मस्जिद के रूबरू पार्क किया और शराब पीने चला गया। कुछ देर बाद अचानक ऑटो से धमाके की आवाज आई और अंदर मौजूद छोटा गैस सिलेंडर उड़कर कमसीन परवेज के पैर पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से परवेज शदीद जख्मी हो गया। मुकाम वाक़े पर कसीर तादाद में लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश कर रही है कि पुलिस को चाहिए कि इस इलाके की हसासियत को पेश नजर रखे, क्योंकि पुराना पुल, धूलपेट और मंगलहाट के इलाकों में ऐसे शर पसंद भी रहते हैं जो साबिक में फिरक़ेवाराना फसादात की साजिश, मसाजिद को आग लगाने के वाक़यात और दो फिरकों में नफरत पैदा करने की साजिशों में मुलविस पाए गए। मस्जिद के इंतहाई करीब ऑटो पार्क करना और फिर ठहरे हुए ऑटो में मौजूद गैस सिलेंडर का अचानक फटना कई शुबात को जन्म दे रहा है। आंगनवाड़ी स्कूल के ज़ेर एहतमाम 11 से 18 साल उम्र की लड़कियों के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिसी अरकान बल्दिया मीर वजहत अली खान, मिर्जा सलीम बेग, मुमताज अली के अलावा सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। वजहत अली खान ने मीडिया को बताया कि 4 महीनों की हामिला ख़वातीन को डिलीवरी तक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा देना चाहिए, जिसमें अंडों को भी शामिल रखा जाना चाहिए। मारकपल्ली के इलाके में एक शख्स ने पैसों की खातिर अपनी मां का कत्ल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 28 साला राजकुमार, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, इतवार की रात नशे की हालत में घर आकर अपने भाई राजेश से रकम का मुतालबा किया। भाई के रकम ना देने पर राजकुमार ने इस पर चाकू से वार करके जख्मी कर दिया, जिस पर राजेश ने अपने भाई राजकुमार को एक कमरे में बंद करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए घर से निकला तो राजकुमार बाहर निकलकर अपनी 52 साला मां संतोष अम्मा से रकम देने के लिए इसरार करने लगा। मां के इनकार करने पर इसने अपनी मां पर ही वजनी पत्थर डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार फरार हो गया है। पुलिस ने इसकी मां की लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए राजकुमार की तलाश शुरू कर दी है। मजीद जहेज और रकम के मुतालबे पर जिंदा जलाई गई खातून जख्मों से जांबर न हो सकी। बताया जाता है कि मूसापेट की रहने वाली रानी की 24 अप्रैल को भास्कर नामी शख्स से शादी हुई थी और शादी में बतौर जहेज 3 तोले के तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए नकद रकम देना तय पाया था, लेकिन रानी के वालिद नसीमा ने 1.5 लाख रुपए ही अदा किए और 1 साल में माबाकी 50,000 रुपए अदा करने का वादा किया था, लेकिन बास मसाइल की वजह से वो अपने वादे को पूरा न कर सके, जिस पर भास्कर और उसकी बहन लक्ष्मी रानी को अक्सर ज़दोकूब किया करते थे और भास्कर ने अपनी बहन के साथ मिलकर रानी पर गैस का तेल डालकर उसे आग की नजर कर दिया। रानी को झुलसी हुई हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो पीर को जख्मों से जाबर न हो सकी। रानी ने अपने बयान कबल अज़मर्ग में बताया कि इसकी मौत का जिम्मेदार इसका शौहर भास्कर है। कुकटपल्ली पुलिस ने भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कायदे मजलिस और रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोहाना फंक्शन हॉल गाजी मिल्लत कॉलोनी में मुनक़दा इज्तिमाई इफ्तार में हिस्सा लिया। इस मौके पर अरकान बल्दिया सलीम बेग, अब्दुल खवीज, समद अब्दात और दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेल्लोर में तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी को आग लगने से 47 मुसाफिरीन हलाक, मालिकिन की लाशें नाकाबिले शिनाख्त। दिलखराश हादसे पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का इज़हार अफसोस। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर पहुंचकर हादसे का किया मुआयना। मालिकिन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का मरकजी वजीर रेलवे ने किया ऐलान।
तेलुगु देशम ने वजीर रेलवे से इस्तीफा का किया मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की तहकीकात पर दिया जोर। और बदउनवानियों के खात्मे की शुरुआत अपने घरों से की जाए। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हैदराबाद में खिताब। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।